हरे कृष्ण नमस्कार बंधुगण पारमार्थिक चैनल भक्ति चैनल गप माध्यम रे सुशिक्षा प्रदान करुवा चैनल अनंत भक्ति सुधार मु अनंत कृष्ण आसंतु आज शुणिबा एही चैनल रे गप जड़े साधु 10टी चरर सेनापति आउ एही गपरे देखिबा शुणिबा 10टी चोर किभली साधु हो गले। आसंतु आमे शुणिबा। दिने सकाळे सकाळे जड़े से साधु बाबा जनक नित्यकर्म समापन करी तिलक धारण करी आउ मुखरे हरिनाम धरी भिक्षा मागिबा उद्देश्य बाहरी चंती। थका मन चाल जीवा चका नयन देखिबा थका मन चाल जीवा चका नयन देखिबा शंख नाभि मंडल रे बेनी नेत्र पखाड़िबा थका मन चाल जीवा चका नयन देखिबा। बोले वृंदावनचंद्र की जय। एमती भिक्षा उद्देश्य चली सकाळे सकाळे जाई पहुँचले गोटे कुड़िया घरे घर भितर पशि जाते गोटे आश्चर्य देखिले 10 जन लोक बसी तांकर पैसा भाग करुचंती अर्थात 10टी चोर राति रे चोरी करिचंती आउ तांकर सकाळे पैसा बंटा बंटी भाग करुचंती। ये साधु बाबा तो पशि गले हठात हरिनाम करी करी आ चोर मैंने भाविले अरे ये तो साधु देखीदेले ये तो निश्चित कहीदेव आम मान तो मृत्यु सुनिश्चित रजा हाथ धरा पड़ जा यही कथा चिंता करी साधु बाबा को बांधी धरने चोर 10 जन तांको पाखे रखिले कहले तुमे एठारे रहिब जाई परिबो नाही तांको रखिले आ कहले तुमे आम दल रे रहिबा पड़िबो छड़ा जीव नाही आ साधु निरूपाय। चोर माने धमक भी देले यदि तुम्हें पड़े जावाई चेष्टा कर तुमको हत्या करा जीवो मृत्युदंड दिया जीवो आ साधु बाबा निरूपाय तांको पाखे रहिले चोर मानक पाखे। चोर मानकर कौन होता है ना प्रत्येक दिन जड़े जड़े तांकर सेनापतित्व करती 10 जन चोर 10 जन प्रत्येक दिन आज ये काली से सेनापतित्व करती तांकर निर्देश रे समस्त कार्य चोर काम हुए आ साधु बाबा तांकु मध्य दिने सेनापति करागला तो आज आपण सेनापति आम चोर मानकर आपण जहाँ कहे जे भली कहे आम से भली मानिबू। साधु बाबा चिंता कले अच्छा बेस तो ये कौन कथा मु आज सेनापति ठीक अच्छी से तो चोर तांकर सेनापतित्व कार्य चली आज मोर सेनापतित्व कार्य चलो मु आज से सब कार्य किसी करेबी ना कहले मो कथा मानिब तो कहले हाँ निश्चित आपण जेते बेले सेनापति आपणकर कथा में मानिया बाध्य सेते बेले साधु बाबा भगवान को स्मरण कले बहुत चालाक साधु बाबा तो जे जन कृष्ण खोजे से बड़ चतुर हरिनाम कृष्ण नाम बड़ई मधुर बोले वृंदावन चंद्र की जय। साधु बाबा कहले देख ठीक अच्छी जड़े जाओ ये बजार को जाओ जड़े बारिक को डाकी आण जड़े चोर गला बजार को बारिक को डाकी आणला तापर ये समय ये बारिक तुम ये 10 जन को नंडा कर दियो वैष्णव भली नंडा कर दिगला पछरे टिके शिखार भी दिगला। तापर साधु बाबा कहले जड़े जाओ बजार को धोती पंजाबी 10 जोड़ नहीं आस जड़े गला 10 जोड़ धोती पंजाबी नहीं आसला उत्तरी नहीं आसला 10 जन को कहले पिंधाओ समस्त को पिंधे देले आउ जन को पठेल कहले जाओ बजार को तिलक नहीं आस तिलक नहीं आसिले कहले समस्त को तिलक कर दियो तिलक कर दिया गला आ बजार को गले कहले जाओ आउ जड़े जाओ 10टा करताल नहीं आस आ गोटे मृदंग नहीं आस 10टा करताल दिगला एंकु आ चोर माने तो कि निरूपाय किछु उपाय नहीं सेनापति जहाँ कहिबे ता मानिया पाई बाध्य
କହିଲେ ଏ କି କାମରେ ଆଜି ନୂଆ କ'ଣ ଚୁରିର ଭାନ ନା କ'ଣ? କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଆଉ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସର୍ଦ୍ଦାର ସେନାପତି, ଇଏ କ'ଣ? ନା ତୁମେ ଆସ, ଚୋରି ତ କରିବ, ଅର୍ଥ ତ ପାଇବ, ତୁମେ ମାନେ ଆସ, ଚିନ୍ତା କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ମୋ କଥା ମାନ। ସମସ୍ତେ ତ ସାଧୁ ବେଶ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଇଏ ସେନାପତି ସାଧୁ ବାବା ଜଣକ କ'ଣ କଲେ ନା ଇଏ 10ଟି ସାଧୁ ରୂପକ ଚୋରକୁ ନେଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଆସନ ପକାଇ 10 ଜଣ ସାଧୁ ଇଏ ଜଣକୁ ସେନାପତି 11 ଜଣ ବସି କରତାଲ କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ୱରରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। বলে বৃন্দাবনচন্দ্র কি জয়। এভাবে সুন্দর সুমধুর কণ্ঠরে করতাল বজাই যেତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନରେ ସମସ୍ତେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ମୁଗ୍ଧ ହେଇ କେତେ ସବୁ ସେମାନେ ପ୍ରଣାମୀ ପକାଇଲେ। କିଏ 10 ଟଙ୍କା, 50 ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କା, 500 ଟଙ୍କା ଅନେକ ପଇସା ପ୍ରଣାମୀ ଦେଲେ। କିଏ ଫଳ ମୂଳ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି, କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଖୁସି ହେଇ ଅନେକ ଫଳ ସେମାନେ ସବୁ ଦାବି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଏତେ ପ୍ରଣାମୀ ଉଠିଲା। ସର୍ଦ୍ଦାର ବା ସେନାପତି ଜଣ କହିଲେ, ଆରେ ଯଦି କିଛି ଭୋକ ଲାଗିଛି ଖାଅ। ଆଉ ଏ 10ଟି ଚୋର ରୂପକ ଯେ ସାଧୁ ଅନେକ ଫଳମୂଳ କଞ୍ଚା ସବୁ ଖାଇଗଲେ। କଞ୍ଚା ଫଳରେ କିଛି ତରକାରୀରେ ରାନ୍ଧିବାର ପ୍ରয়োଜନ ନାହିଁ, ଅନେକ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଖାଇ ଆଉ ବହୁତ ପଇସା ହେଲା, ବହୁତ ଫଳମୂଳ ଆସିଲା। ତ କିଛି ବସ୍ତାରେ ସବୁ ପୁରାଅ, ସବୁ ବସ୍ତାରେ ପ୍ୟାକିଂ କରାଗଲା। ପ୍ୟାକିଂ କରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଘର, ଚୋରମାନଙ୍କର ଘର, ସେ ଘରକୁ ସବୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ଶେଷରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଜମିଦାର ସେ ରାଜ୍ୟର ଜମିଦାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀକାଲି ମୋ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲି, ତୁମେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରଣାମୀ ଦେବି, ଆଉ ଯାହା ଲାଗିବ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଶେଷରେ କୀର୍ତ୍ତନ ସରିଲା। ବସ୍ତାରେ ପଇସା ଟଙ୍କା ପୁରା ହେଇକି ଗଲା, ବସ୍ତାରେ ଫଳମୂଳ ସବୁ ଗଲା। ଆଉ ଏ ଚୋରମାନେ କ'ଣ କଲେ, ବସ୍ତାରେ ପୁରେଇ ପଇସା ଫଳମୂଳ ସବୁ ନେଇ ଘରକୁ ରାତିରେ ଗଲେ। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ଇଏ ନଣ୍ଡା ବେଶ, ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ, କହିଲେ, ଆରେ ବାବା ଇଏ କ'ଣ? ଆମର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କହିଲେ, ଆମର ଇଏ ସଂସାର ଚଳିବ କିଭଳି? କହିଲେ, ଆରେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଏ ବସ୍ତାରେ କ'ଣ ଦେଖ, ଆମକୁ ସାଧୁ କରେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ଅନେକ ପଇସା ଜମିଦାର ଦେବେ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ସେ ଚିନ୍ତା ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର। ବୋଲେ ବୃନ୍ଦାବନଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ। ଆଉ ତାପର ଦିନ ପୁଣି ଆସିଲେ। ସମସ୍ତେ ସଜବାଜ ହେଇ ସେଇ ଜମିଦାର ଘରକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ମନୋହର ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାଇ ତଳେ ବସିଲେ। କାହିଁକିନା ଚୋରମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। କହିଲେ, ଆରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମଞ୍ଚ କାହା ପାଇଁ ହେଇଛି? କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଆସିବେ, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ହେଇଛି। କହିଲେ, ଆମେ ତ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବା କଥା। ସେତେବେଳେ ଜମିଦାର ଆସି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସେଇ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସେଇ ଦେଲେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଲେ। ଆଉ ଜମିଦାର ଖୁସି ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା, ପଇସା, ଅର୍ଥ, ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ପ୍ରଣାମୀ ସ୍ୱରୂପ ଦେଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସି ଆମର ଏଇଠି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଆଉ ଯାହା ଲାଗିବ ମୋତେ କହିବ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଭାବ ପୂରଣ କରିବି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଦେଇଦେଲେ। ବୋଲି ବୃନ୍ଦାବନଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ। ତାଙ୍କର ଚୋର ବୃତ୍ତି ଚାଲିଗଲା। ସେଇଦିନଠୁ ସାଧୁ ହେଇଗଲେ, ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ରସରେ ଆନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ହେଇଗଲେ। ଅତଏବ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଜଣେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରି 10ଟି ଚୋର
ସାଧୁ ହେଇଗଲେ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆମେ ତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ, ଆମେ କାହିଁକି ସାଧୁ ହେଇପାରୁନାହୁଁ? ନା ଭକ୍ତ, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସେ 10ଟି ଚୋର ସାଧୁର ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ସାଧୁର କଥା ମାନିଛି, ତେଣୁ ସାଧୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସାଧୁ ପାଖରେ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସାଧୁର କଥା ନ ମାନିଲେ ଗଙ୍ଗାରେ କ'ଣ ମାଛ ନାହିଁ? ସେମାନେ କ'ଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି? ବୃନ୍ଦାବନରେ କ'ଣ କଂସ ନଥିଲା? ସେ ତ ପୁଣି ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା ନା। ଧାମରେ ବାସ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗଙ୍ଗାରେ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସାଧୁ ପାଖରେ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ସାଧୁର ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରାନଯାଏ, ଆଉ ଦୂରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଯଦି ସାଧୁର ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ହେଇଯିବା। ବୋଲ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ। ଅତଏବ ଆମେ ଆଜିଠୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା, ସାଧୁଙ୍କର ମତ ପଥରେ ଚାଲିବା, ତେବେ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ସଦାସର୍ବଦା ଏ ସଂସାର সংসার 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 করে মিছে গেল কাল, লাভ না হইল কিছু, ঘটিল জঞ্জাল। প্রথমে মু একা থিলি, মোর 2টা গুড়, মু মଣିଷ, মু সংসার করিলি, মোর পত্নী আসিলা, মোর 4টি গুড় ହେଲା, মু ହେଇଗଲି ଗଧ, ପଶୁ ହେଇଗଲି ଗଧ। ତାପରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ହେଲା, ମୋର 6ଟା ଗୋଡ଼ ହେଲା, ମୁଁ ହେଇଗଲି ଜନ୍ଦା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ହେଲା, ମୋର 8ଟି ଗୋଡ଼ ହେଇଗଲା, ଆଉ 2ଟି ଗୋଡ଼ ବଢ଼ିଗଲା, ମୁଁ ହେଇଗଲି ବୁଢ଼ିଆଣୀ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ପୁତ୍ର ପରିଜନ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ହେଇଗଲି କାଚିଣ୍ଡି। ବୋଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ। ଅତଏବ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ସଂସାର ରହି ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରି, ସାଧୁ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ରହି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ, ଅତି ଚୋର ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ସାଧୁ ହେଇଗଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗତି ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା। ବୋଲ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଯଦି ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥାଏ, ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।